ಮೂರನೇ ತರಗತಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ಬಾದಲ್ ಅಂಡ್ ಮೋತಿ. A. Answer the following. Question number 1. What did Badal come across by the side of the road? Answer. Badal came across a puppy by the side of the road. Question number 2. What did Badal and his mother name the puppy? Answer is Moti. Question number 3. What did Badal fall into? Answer. Badal fell into a deep pit. Question number 4. How did Moti find Badal? Answer is Moti find by Badal's scent. Question number 5. Write T for true and F for false. A. Badal lived with his grandmother. It's false. B. Moti grew up and loved Badal. True. C. Badal's mother was worried when he did not come home in time. True. D. Moti caught Badal's photo. False. E. Badal hugged his puppy Moti and thanked him. True. B. Think and discuss in pairs. ಇವು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. Question number 1. Do you remember when you fell down last time? How did you fall? Who picked you up? Share your experiences. ನೀವು ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಬಿದ್ದಿದ್ದೀರಾ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಬಿದ್ದಿರಿ, ಯಾರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿದ್ರು, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. Do you have a pet? Do you know someone who has a pet? If you were allowed to keep any animal as a pet, which animal would you choose? Why? Look at the following words from the lesson. Lived, loved, played, gathered, thanked. Notice that all these words end with ed. All these actions have already happened. Add ed and write. Example: walk plus ed, walked. Play plus ed, played. Talk plus ed, talked. Ask plus ed, asked. Touch plus ed, touched. B. Match the words to make pairs. Color each pair with the same color to have been done for you. ಇಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆ ಆಗುವಂತಹ ವರ್ಡನ್ನು ಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಸೇಮ್ ಕಲರ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಚೇರ್, ಇದರ ಪೇರ್ ಟೇಬಲ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಟ್, ಬಾಲ್, ನೀಡಲ್, ಥ್ರೆಡ್, ಲಾಕ್, ಕೀ, ಇಡ್ಲಿ, ಸಾಂಬಾರ್. ಈ ರೀತಿ ಪೇರನ್ನು ನೀವು ಸೇಮ್ ಕಲರಿಂದ ಮಾಡಿ. A. Your teacher will read out the story of Badal and Moti once again to you. Now read the following sentences and number them in the sequence of the story. ಇಲ್ಲಿ the first sentence has already been marked for you. ಈ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಓದಿ ಈ ಅದಲು ಬದಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಂಬರ್ನಿಂದ ನೀವು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಂಬರ್ ಹಾಕಿ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು
ಒಂದರ ನಂತರ ಬರುವಂತಹ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ನಂಬರ್ ಹಾಕಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಾದಲ್ ಕೇಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಎ ಪಪ್ಪಿ ಬೈ ದ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ರೋಡ್, ಇದು ನಂಬರ್ 1. ಇದರಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 2, ಬಾದಲ್ ಅಂಡ್ ಹಿಸ್ ಮದರ್ ನೇಮ್ಡ್ ದ ಪಪ್ಪಿ ಮೋತಿ, ಇದು ನಂಬರ್ 2. 3, ಒನ್ ರೇನಿ ಡೇ he slipped and fell into a deep pit, 3. 4, Moti accompanied Badal's mother to search for him, idu 4. Moti followed Badal's scent and went near the pit and started barking, idu 5. Number 6, Badal hugged Moti. ಈ ರೀತಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಬದಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಂಬರ್ನಿಂದ ಸರಿಪಡಿಸಿ. ಟಾಕ್ ಇನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಎವ್ರಿ ಡೇ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಕೂಡಿ ನೀವು ಎವ್ರಿ ಡೇ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಏನನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಾತಾಡಿ. 1, ಬಿಫೋರ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ದ ಸ್ಕೂಲ್. ನೀವು ಶಾಲೆಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಿ. 2, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಅವರ್ಸ್. 3, ಆಫ್ಟರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೂಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಿ, ಯು ಮೇ ಯೂಸ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕ್ಲೂಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಎವ್ರಿ ಡೇ ಐ ವೇಕ್ ಅಪ್ at early in the morning. Then I brush my teeth and go to the bath. After that, I take a bath and dress up for school. I have breakfast and I go to school. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ 2 ಏನಿದೆ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಅವರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಐ ಪ್ರೇಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಗೋ ಟು ಮೈ ಕ್ಲಾಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆಫ್ಟರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಮ್. ನೀವು ಮನೆಗೆ ಹೋದ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಐ ಪ್ಲೇ ವಿತ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎ, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್. ದೇ ಶೋ ಎ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ 2 friends, a pigeon and an ant, but the pictures are jumbled up. Number them to get the correct order to make a story. ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾರಿವಾಳ ಮತ್ತು ಇರುವೆಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ. ಆ ಒಂದು ಕಥೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ಸನ್ನು ನೋಡಿ ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡಿ. ಇದು 1 ನಂಬರ್, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪಾರಿವಾಳ ಮರದ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದು, ಅದು ಕೂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇರುವೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಪಾರಿವಾಳ ಇರುವೆಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಎಲೆಯನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕುತ್ತೆ. ಆ ಎಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇರುವೆ ತೇಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಒಬ್ಬ ಬೇಟೆಗಾರ ಬಂದು ಈ ಪಾರಿವಾಳಕ್ಕೆ ಗುರಿ ಇಟ್ಟು ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇರುವೆ ಬೇಟೆಗಾರನ ಕಾಲನ್ನು ಕಚ್ಚಿ ಆ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತೆ. ಆಗ ಪಾರಿವಾಳ ಹಾರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಈ ಒಂದು ಕತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಕಥೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಅದೇ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ವರ್ಡ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬಬೇಕು. ಬಿ, ನೌ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್ to complete the story. Leaf, flew, branch, climbed, fell, stream, hunter ಅಂತೇಳಿ. A dove was resting on a branch of a tree near a stream. An ant fell into the stream and cried for help. The dove dropped a leaf into the stream. The ant climbed on the leaf and landed safely. Another day, the ant saw a hunter aiming to the dove. She quickly climbed up and bit the hunter's hand. The dove flew away unhurt. This is the story of the ant and the pigeon. Next, C. Look at these sentences from the lesson. Can this puppy stay with us, Ma? Yes, beta, but only if you promise to take care of the
puppy. Add a question mark or a full stop to the following. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು. ಅವುಗಳಿಗೆ ಆ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಹಾಕಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್, ದ ಸನ್ ರೈಸಸ್ ಇನ್ ದ ಈಸ್ಟ್. ಇದು ಒಂದು ಪೂರ್ತಿ ವಾಕ್ಯ, ಇದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಾಕಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್? ಇದು ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಅಂದರೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಐ ಲೈಕ್ ಟು ಈಟ್ ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್, ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಮೇ ಐ ಬಾರೋ ಯುವರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್? ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಬೃಂದಾ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ರತಾ ಆರ್ ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಹೂಸ್ ಶೂಸ್ ಆರ್ ದೀಸ್? ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನ್ವರ್ಜೇಷನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳ. ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ವರ್ಜೇಷನನ್ನು ಫುಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕಾನ್ವರ್ಜೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ನಮಸ್ತೆ, ಐ ಆಮ್ ಆನಂದಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್? ನಮಸ್ತೆ, ಐ ಆಮ್ ರವಿ. ಐ ಲಿವ್ ಇನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಊರಿನ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೀಬಹುದು. ವೇರ್ ಡು ಯು ಲಿವ್? ಐ ಲಿವ್ ಇನ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಊರಿನ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೀರಿ. ಐ ಗೋ ಟು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್. ಎಸ್, ಐ ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ದಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಟು. ಹೋ, ರಿಯಲಿ? ಇನ್ ವಿಚ್ ಕ್ಲಾಸ್? ಐ ಆಮ್ ಇನ್ 5th class. Which class are you in? I am in class 3rd. Nice meeting you. See you in school tomorrow. ಈ ರೀತಿ ಕಾನ್ವರ್ಜೇಷನನ್ನು ಬರೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, look at the picture below. It shows 3 children playing. Would you like to add anything to this picture? Use your crayons or color pencils to add to the picture. ಇಲ್ಲಿ 3 ಮಕ್ಕಳು ಆಡ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಸೇರಿಸೋದಿದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಯಾನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಲರ್ ಪೆನ್ಸಿಲನ್ನು ತಗೊಂಡು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.